అందరూ కూర్చోండి 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 కూర్చోండి. మహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమానికి కూర్చోండి అందరూ. దేవి ఉపాసనా పనులు కూర్చోండి నిరంతరమైనటువంటి అమ్మవారి సేవలో ప్రఖ్యాతి వహించినటువంటి మా భావులు దైవిక శర్మ గారు ఇచ్చేయడం జరిగింది. వారు కూడా యజ్ఞశాల చింతకు వీరు తీసుకెళ్తున్నారు. పెద్దలు శర్మ గారు ఈ పుణ్యమైనటువంటి పూర్ణాహుతి కార్యక్రమానికి రావడం జరిగింది. आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। हमारे नाम का उच्चारण हमेशा करते रहो। उनका नाम क्या है? आप सबको मालूम है विष्णु सहस्त्र नाम में कितने नाम हैं? भगवान के सभी नामों का उच्चारण करते रहना। जब भी बोलो भगवान का नाम लेते रहना। जैसे आप घर में रहते हैं तो आप जिसका आवाहन करते हैं, जिसका नाम लेते हैं, वही तो आता है, दूसरा नहीं आता। उसी तरह जो हमारे देवता हैं, जब हम उनके नाम का आवाहन करते हैं और एक स्वाहाकार देते हैं तो वही भगवान आकर के अग्नि के माध्यम से उसको स्वीकार करते हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य है। आपको अपने जीवन में भगवान के नामों का हमेशा उच्चारण करते रहना है। कोई जरूरी नहीं है कि आप जिस आराध्य देव की पूजा करते हैं उनका नाम ले सकते हैं। हमारी पूजा पद्धति अलग अलग है, लेकिन काम तो सबका एक ही है, परमात्मा से मिलने का ही काम है। हम सब जात में बंटकर अपने धर्म को हम भूलते जा रहे हैं। धर्म हमारा क्या है? सनातन वैदिक धर्म। सनातन वैदिक धर्म को पालने वाला ही असली सनातन प्रेमी है। आप सभी मिल करके एक ही संकल्प लेना है, जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। हम सब भाई हैं, हम सब एक ही तरह से हैं। हमारे देवता अलग हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। हम देवताओं की पूजा अपने माँ बाप की पूजा तो करते हैं, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि दूसरे के माँ बाप को गाली दो। सबको आदर करना है। श्री आराधना सर्व आदरणा। सबका आदर करो, यही सनातन वैदिक धर्म का सबसे बड़ा पहचान है। जब तलक है जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो भगवान से। भगवान का नाम लेकर यदि मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो तुम अंतर किधर जाएंगे, वो देगा उधर जाएंगे। तो आइए हम सब मिल करके अपने सनातन वैदिक धर्म की रक्षा करें। यही आज के यज्ञ का बहुत बड़ा अनुष्ठान जो हमने किया है, आप लोगों ने किया, इसका यही आधार है कि हम सब अपने धर्म को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए काम करते रहना है। अपने आप को ये कहना है हम सनातन वैदिक धर्म के अनुयायी हैं। आइए हम सब मिल करके धर्म की रक्षा के लिए संकल्प लेंगे और वही हमारा सबसे बड़ा काम होगा। काम दो तरह का है। पहला है
आपके परिवार के साथ, परिवार से मिल करके परिवार का परिपालन करो। और दूसरा काम भगवान ने दिया है वो ये है कि मेरे नाम का उच्चारण करते रहो, भगवान के नाम का हमेशा जप करते रहो, तप करते रहो, हवन करते रहो। एक बार बोलेंगे जय श्रीमन्नारायण। శ్రీ 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 శ్రీనివాస వ్రతధర రామానుజీయర్ స్వామి వారి యొక్క అనుగ్రహ భాషణాన్ని మనం విన్నాం. ధర్మ మార్గంలో మానవులు నడవాలి, భక్తి మార్గంలో నడవాలి, దేవదేవుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆశీస్సులు పొందాలి, ఈ లోకమంతా సుభిక్షంగా ఉండాలి. దివ్యమైనటువంటి స్వామివారి అనుగ్రహంతో పూర్ణాహుతి కార్యక్రమంలో శుభములు కలగాలి, నాకు ఐశ్వర్యములు కలగాలి, నాకు మంచి మనస్సు కలగాలి, పుత్ర పౌత్ర అభివృద్ధి జరగాలి, ధన కనక వస్తు వాహనాలు నాకు సమకూరాలి, నేను ధర్మ మార్గంలో నడవాలి, ధర్మాన్ని ప్రేరేపించాలి, నేను మంచి మార్గంలో నడవాలి, మంచి మనస్సు కలిగి ఉండాలి, నాకు శాంతి తుష్టి పుష్టి బలం కీర్తి నాకు కలగాలి, కలిగించి నన్ను దీవించు, మరకత లక్ష్మి గణపతి అనుగ్రహాన్ని కలిగించు. నమస్కారం చేసుకోండి స్వామివారి. ఇప్పుడు పూర్ణాహుతి కార్యక్రమం పూర్తయింది. ఏ దివ్యమైనటువంటి కుంభాభిషేకాన్ని మానవులు తరిస్తారో అలాంటి దివ్యమైనటువంటి కుంభాభిషేక కార్యక్రమం జరగబోతోంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఆలయ శిఖరం దగ్గరికి వెళతారు. కుంభాభిషేకం చూస్తే ఎంత పుణ్యం అంటే, కుంభమేళాన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి. ప్రయాగలో మననే జరిగినాయి. ప్రయాగరాజ్, అలహాబాద్ పోయి ఇక వాదుడన్నీ పోయి ప్రయాగరాజ్ అని ఆ పేరు పెట్టేశారు. అలాగే అనేకమైనటువంటి త్రివేణి సంగమంలో 100 కుంభమేళాలలో స్నానం చేస్తే ఎంత పుణ్యమో. 100 కుంభమేళాలు అంటే 12 సంవత్సరాలకు వస్తుంది. మనం అప్పటిదాకా అన్ని చేస్తామో లేదో తెలియదు. ఎంత పుణ్యమో ఒక కుంభాభిషేకాన్ని కనుక చూస్తే అంత పుణ్యం. దివ్యమైనటువంటి శిఖరాలు, బంగారపు శిఖరాలు. అందరు నమస్కారం చేయండి. ఆ హృదయాన్ని కూర్చున్న వాళ్ళు అందరు చెప్పండి, యజ్ఞేశ, అచ్యుత, గోవింద, మాధవ, అనంత, కేశవ, కృష్ణ, విష్ణు, ఋషికేశ, వాసుదేవ, నమోస్తుతే. యజ్ఞమండల మధ్యస్థం శంఖచక్ర గదాధరం శుద్ధ పీతాంబరధరం ధ్యాయేత్తు యజ్ఞపతిం హరిం. అగ్నిజ్వాలయందే మరగత శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ధ్యానం చేయండి. ఆ స్వరూపాన్ని ప్రార్థన చేయండి. ఆ అగ్నిజ్వాలకు నమస్కారం చేయండి. తర్వాత అందరూ కూడా చెప్పుకోండి, స్వస్తి శ్రద్ధాం మేధాం యశః ప్రజ్ఞాం విద్యాం బుద్ధిం శ్రియం బలం ఆయుష్యం తేజః ఆరోగ్యం దేహి మే హవ్యవాహన శ్రియం దేహి మే హవ్యవాహన. నమస్కారం చేయండి. ఓ అగ్నిదేవా, నాకు ఇవన్నీ కలిగించమని మనం ప్రార్థిస్తున్నాం స్వామి వారిని పూర్ణాహుతిలో. నమస్కారం చేసుకోండి. ఎవరి గోత్రం పేరు వాళ్ళు చెప్పుకోండి. చక్కగా మీ గోత్రము మీ పేరు చెప్పుకొని నమస్కారం చేయండి. చతుస్సారపర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు.
పుణ్యమైనటువంటి అమ్మ ఒకసారి నమస్కారం చేసుకోండి. మీ గోత్రాలన్నీ చెప్పుకోండి. మనసులో గోత్రాలు చెప్పుకొని ఆ ఎదుర్కొంటున్నటువంటి అగ్నిదేవుని చూడండి, యజ్ఞశాలను చూడండి. కొన్ని క్షణాలలో మళ్ళీ కార్యక్రమం పూర్తయిపోతుంది. వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళారు అంటే ఇంత శక్తి మళ్ళీ ఉండదు. రోగాలు పోతాయి, భోగాలు కలుగుతాయి. మా రోగాలన్నీ పోవాలి అగ్నిదేవా అని ప్రార్థించండి. ఇంతమంది దేవతలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమయం మరణం సమస్తమైనటువంటి శక్తులన్నిటికీ మూలాధారమైనటువంటి గణపతిని పూజించకుండా కనపడతాయి. 5 బుద్ధి, చిత్తము, అహంకారము. ఈ 4గిట్లో ఒకటి బుద్ధి అన్నమాట. మిగతా 3 సంగతి ఎప్పుడైనా పురాణాలు చెప్పుకున్నప్పుడు చెప్పుకుందాం. బుద్ధి నిర్ణయించుకునేటువంటి శక్తి. సినిమాలకు వెళ్ళాలా, కాలేజీకి వెళ్ళాలా, మొగుడు మాట వినాలా, మొగుడు మీద పోట్లాడాలా, చక్కగా కీర్తిగా ఉండాలా, అపకీర్తిగా ఉండాలా, నా ఇష్టం వచ్చినట్టు రోడ్లమ్మడి జరగాల, వినయ విధేయతలతో ఉండాలా, ఏది పడితే పాన్ పరాకుల దగ్గర నుంచి నవలాలా, ఆరోగ్యంగా ఎలా ఉండవు. ఈ నిర్ణయించుకునే శక్తిని బుద్ధి అంటారు. చాలా మందికి లోకంలో 80% మందికి బుద్ధి లేదు గనక, ఎలా ఉండాలో తెలియదు గనక పక్కనే బడి ఉన్నా చదువుకోమా, పెద్దగానండమ్మా, కోట్ల రూపాయల జీతాలు ఇస్తుంటాం ప్రజల సొమ్ములు తింటూ. అలా ఉండకూడదు. మనం అందరం హుషారుగా, ఆనందంగా, సంతోషంగా ఉండాలి. చేతుల పైకెత్తండి. గణేష్ మహారాజ్ కి, గణేష్ మహారాజ్ కి. పుణ్యమైనటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి ఏ శిఖరములైతే ఉన్నాయో ఆ శిఖరాన్ని చూడాలి. దేవాలు పైకి ఎత్తి అదివో అల్లదివో శ్రీహరివాసము 10,000 శేషుల పడగల భయము అని పొంగిపోయినట్టుగానే మనం కూడా మరకత గణపతి ఆలయంలో శిఖరాన్ని చూడగానే అదివో మరకత గణపతి ఆలయం 10,000 భక్తుల ఆనంద నిలయం. నక్షత్రాలన్నీ స్వామివారినట్లుగా పసుపు పచ్చని బండ మీద షటక్ షటక్ అంటూ కాంతులు వెదజల్లుతూ అద్భుతమైనటువంటి బండల మీద లైటింగ్ కనబడుతుంది. అసలు ఆ రాయుల ధర్మరాజుకు ఒక భార్య ఉంది. ఆ భార్య పేరు మనకి తెలియవు. ఇల్లు కనుక చూస్తే ఎంత జ్ఞానం కలుగుతుందో. ముందు దోషాలు పోతాయి, గ్రహ దోషాలు పోవడమే కాదు, జ్ఞానం కలుగుతుంది. భార్యలతో సహా ఏ ఏ రంగులు ఏ దేవతకు ఇష్టమో ప్రపంచంలోనే లేనటువంటి గొప్ప సంగతి మన కాణాజీ గూడ అంటే కారు డ్రైవర్ గారు. మన భాషలో చెప్పాలి అంటే, సంస్కృతంలో చెప్పాలి అంటే శ్రీ శ్రీ సీతారానంద సరస్వతి స్వామి వారి రథసారథి డ్రైవర్ గారు ఎక్కడున్నా రోజు వెళ్ళి మీరు చూడాలి. నేను చూస్తున్నాను, చూసి చెబుతున్నవి, ఏదో వర్ణించడం కాదు. సహజంగా నేను కొన్ని క్షేత్రాలు చూడకుండా వర్ణిస్తున్నాను. వాళ్ళందరూ అనుకుంటారు నేను చూశాను అనుకుంటారు టీవీలో. అలాగే అలా కాదు. ఇక్కడ కళ్ళ శ్రీ 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 మధుసూదనానంద సరస్వతి స్వామివారి డ్రైవర్, కార్ డ్రైవర్, స్వామివారి పీఠాధిపతుల వారు కానీ వీళ్ళు కావాలి, బాణం కాని బాణం కావాలి. ఇన్నున్నాయి వాళ్ళకి. వాళ్ళు మరణించాలి అంటే అందుకని పరమేశ్వరుడు ఆలోచించి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎవరు దీన్ని విఘ్నం లేకుండా జరగాలి అంటే ఆ మహానుభావుడైనటువంటి పరమేశ్వరుడు మొట్టమొదటగా గణపతిని అర్చన చేశారు. గణపతిని అర్చన చేశారు మహానుభావుడు. అర్చన చెయ్యగానే మంచి ఆలోచన వచ్చింది శివునికి. వెంటనే అప్పుడు మనసులో తలుచుకున్నాడట. అందరూ ఈ శ్లోకం ఆజ్ఞని వాళ్ళు కాదు, మహాజ్ఞానులు చదువుతారు ఈ శ్లోకం. శివుడు హృదయంలోనే ఉంటాడనమాట ఈ పుణ్యమైనటువంటి సమయంలో. ఏమిటి ఆ దివ్యమైనటువంటి శ్లోకం అంటే ఆ త్రిపురాసుర సంహారానికి సంబంధించిన శ్లోకం ఇది. ఎలా సంహరించాడు ఆయన? రత్నసానుశరాసనం రత్నశానుశరాసనం సింజనీకృత పన్నగేశ్వర
ఆనసాయకం వందితం చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కింకరిష్యతి వయ్యమః. భజన చేయండి. చంద్రశేఖర 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 పాహి మాం చంద్రశేఖర 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 రక్ష మాం. అనమ్మా నాతో పాడు. చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర. ఉన్న పాపాలని పోతాయి. మరీ మూతి మూసుకొని కూర్చోకండి. మరీ మూతి ముడుచుకొని కూర్చుంటే పక్క వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు వాసన వస్తుంది, భయంకరమైన వాసన. ఆ వాసన పోవాలన్నా కాస్త నోరు తెరవాలి అని. కొందరు విచిత్రంగా అంటారు, వామ్మో దూరంగా ఉండవయా అన్నా సరే ఒప్పుకోరు. భయంకరమైన నోటిలో ఉన్న దుర్వాసన పోవాలి అన్నా, ఆ భయంకరమైనటువంటి దేహంలో ఉన్నటువంటి పాపాలు పోవాలన్నా నోరు తెరిచి అంటే పాపాలన్నీ పోతాయి. కాబట్టి చంద్రశేఖర 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 పాహి మాం చంద్రశేఖర 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 రక్ష మాం చంద్రశేఖర 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 పాహి మాం చంద్రశేఖర 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 రక్ష మాం. ఒక ధనువు, అది శివుడు తాకిన ధనువు అన్నమాట. ఆ ధనువు ఎవడు ఎత్తలేడు, ఎవడి వల్ల కాదు. ఎందరందరూ గంభీరమైన కంఠధ్వని గల సురుచిర కింద కపోలములు గల సోమయాజు గారు చూసారా, చిన్నగా ఉన్నా ఈయన వామనుడు అంత మహానుభావులు దీవించారు నన్ను. వీరికి దండం పెట్టుకోండి, దూరం నుంచి అన్న దగ్గరికి రాకండి, దూరం నుంచి దండం పెట్టుకోండి. ఈ మహానుభావులను దీవించారు తెలుసునా. నేను ఎలాంటి వాళ్ళు దీవెన పొందానో తెలుసా? సోమయాజులు లాంటి వాళ్ళు మహానుభావులు నన్ను దీవించారు. అది మన గొప్పతనం. అంతేగాని భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి మనం అంతా పొందగలగాలి. తేజోమయమైనటువంటి శక్తివంతమైనటువంటి మహానుభావుడు అలాంటి వారు అన్నమాట రామచంద్ర ప్రభు. ఆయన చూడడానికి నల్లగానే ఉంటాడు. సహజంగా అందరూ అనుకుంటారు మరీ బదువు అనుకోకుండా ఏ పర్వాలు 60 ఏళ్ళు వచ్చినా అప్పుడప్పుడు అని చూసుకోవచ్చు. పంటి రూపం కంటి ఇంటి తూపుల వంటి నీ కంటి చూపుల వెంట నా పలు గంటి. రహస్యం చెప్తాను. నిన్న కొంచెమే చెప్పాను సత్యనారాయణ శాస్త్రి గారి గురించి. ఆయన మొదట్లో అన్నారు నాకు పెళ్ళొద్దు అనేవాట. ఆయన కథలు చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయి. కారణ జన్ముడు ఆయన మహానుభావుడు. రఘు దినేష్ లోపలండి. ఆమె ఎంత ఓపిక కూర్చుంటుందో. ముంకోళ్ళైతే ఈ మంటలో ఈ పొగలో నా వల్ల కాదు స్వామి, చేసుకుంటే మీరు పూజలు అందరూ వెళ్ళిపోవడమ్మా, నిదానంగా వెళ్ళండి, కంగారు పడుతుంది. అందరు తలా అవకాశం తెలుస్తున్నారు. వచ్చినటువంటి మహానుభావుడు కూడా ఆయనే. చాలా చోట్లకి పిలుస్తుంటారు నారాయణమూర్తి ఉంటే బాగుంటుంది అని. నేనంటే అమితమైనటువంటి అభిమానం. వెంకటరావు గారు, శ్రీనివాస్ గారు సిద్ధంగా ఉండండి. పుణ్యమైనటువంటి ఈ కుంభాభిషేకంలో అందరూ వెళ్ళాలి. ఎక్కడి పసుపు బట్ట కట్టుకొని మంచి ఆకుపచ్చ శాలువా వేసుకొని రోజుకో శాలువా మంచిగా పుణ్యమైనటువంటి మహానుభావులు. అమర్ ఎవరండి? వేణుగోపాలాచారి గారి పిఏ గారు, ఆంతరంగిక సలహాదారు అమర్ గారు. ఎక్కడైనా ఇక్కడ తొందరగా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం, మీకోసం చూస్తున్నాం. అమరుడు అంటే దేవతడు. కొన్ని క్షణాల్లో మనం అందరం అక్కడికి వెళ్తాం. ఇంకా వాళ్ళు కొంచెం మొదలుపెట్టబోతున్నారు కనుక మనం ఇక్కడ పుణ్యమైనటువంటి విశేషంలో మనం కొన్ని మంచి మాటలు చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. రండి. ఇంకా ఎనమండు రాజగోపాల్ ధరక్, ఆకుపచ్చని దౌతి కట్టుకొని ఎర్రని కొడుకు వచ్చాడా? తారా కొడుకు తలపాగా. హర నమః పార్వదేవదయే హర హర మహాదేవ హర వరగ
వాలంటీర్స్ దేవాలయ వాలంటీర్స్ గుడి దగ్గర ఉండాలి, పందిరి దగ్గర ఉండాలి, వాళ్ళందరూ ఉండాలి. భజంత్రి వాళ్ళు బాట్లో ఉండాలి. భజంత్రి వాళ్ళు సార్ అందరు ఇక్కడ చూడాలి. గురుగారు సాంబార్ డైరెక్ట్ గురుగారు ప్రదక్షిణ వరకు వస్తున్నాయి. అందరూ మార్గం ఇవ్వాలి. ఎవరు లేవకుండా కూర్చోండి. మంగళవాయిద్యాలు మంగళవాయిద్యాలు భగవానకి జై బోలో గణేశ భగవానకి జై బోలో గణేశ భగవానకి గణేశ భగవానకి గణేశ భగవాన్. మా చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసే వాళ్ళు జాగ్రత్త, కట్టెలు గుచ్చుకుంటాయి, జాగ్రత్తగా ప్రదక్షిణ చేస్తూ ఉన్నారు. అందరూ కూడా ఆ కట్టెలు గుచ్చుకుంటాయి, జాగ్రత్తగా చూసుకొని ప్రదక్షిణ చేయాలి అందరూ కూడా. జై బోలో గణేశ భగవానకి జై. భక్తులెవరూ వెళ్ళకండి. ఒకరినొకరు తోసుకోవద్దు, జాగ్రత్తగా కలశాలు పట్టుకోండి. ఆ కట్టెలు గుచ్చుకుంటాయి, చూసుకొని జాగ్రత్తగా ప్రదక్షిణ చేయండి. మనస్సులో గణపతిని స్మరణ చేయండి. గణపతయే నమః అంటూ గణపతిని ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాను అందరూ కూడా. హోమగుండం ఉంది, జాగ్రత్తగా ఇలా ముందరగా పెట్టండి. చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసే వాళ్ళు జాగ్రత్తగా చేయాలి, కర్రలు గుచ్చుకుంటాయి, చూసుకోండి. జాగ్రత్తగా ప్రదక్షిణ చేయాలి అందరూ కూడా. జై బోలో గణేశ భగవానకి జై. హలో, కలసం తీసుకోండి. జై బోలో గణేశ భగవానకి జై బోలో గణేశ భగవానకి జై బోలో.
ఉల్లికి ఉల్లికి
పడతాము. తల్లిదండ్రి గురుదైవం సేవగన్న దాసులకే తల్లిదండ్రి గురుదైవం సేవగన్న దాసులకే తల్లిదండ్రి గురుదైవం సేవగన్న దాసులకే శారదే జగదంబ భవానీ శారదే गंगा भवानी शारदे अम्बा भवानी शारदे माता काली माता शारदे काली माता शारदे काली माता शारदे काली माता शारदे काली माता भवानी शारदे अम्बा भवानी शारदे जगदम्बा भवानी शारदे अम्बा भवानी शारदे जगदम्बा भवानी शारदे वैष्णवी देवी शारदे वासवी माता शारदे वैष्णवी देवी शारदे वासवी माता शारदे वैष्णवी देवी शारदे वासवी माता शारदे अम्बा भवानी शारदे जगदम्बा भवानी 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 शारदे अम्बा भवानी शारदे దయచేసి ఇక్కడ ఓంకారం చెప్పి మూలాల నుంచి వచ్చారు అసలు పర్స్ పోయింది అందులో ఇంపార్టెంట్ పేపర్స్ డాక్యుమెంట్స్ ప్లస్ ఆధార్ కార్డు ఉన్నాయి
దయచేసి ఎవరికైనా దొరికితే ఇక్కడ భజన జరుగుతున్నది, గ్రీన్ కలర్ షర్ట్ వేసుకొని కూర్చున్నాడు, అతను తెచ్చివచ్చు. దయచేసి చాలా ఇంపార్టెంట్ పేపర్స్ ఉన్నాయంట అందులో, దొరికిన వాళ్ళు తెచ్చుకొని పుణ్యం కట్టుకోండి. తెచ్చిచ్చిన వాళ్ళకు మహాపుణ్యం వస్తుంది. बोल जगजननी माता की బయట సార్ బయట సారీ సార్ 5 నిమిషాలు డ్రెస్ మార్చింది కదా డ్రెస్ మార్చావు చూసే విధంగా దూరంగా వాళ్ళందరికీ కూడా వస్తువులు ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. అందరూ దర్శనం చేసుకునే దానికి ప్రత్యేక క్యూ లైన్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. అన్నవరం నుంచే విగ్రహాలు పూజ విగ్రహాలు కేవలం SMS చేయండి చాలు. ఈ ఫోన్ నెంబర్లో ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి, 9543007007. తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మన అందరూ, ముఖ్యంగా పూజలో పాల్గొనే వాళ్ళు, వ్రతాల్లో పాల్గొనే వాళ్ళు, కళ్యాణంలో పాల్గొనే వాళ్ళు అందరూ కూడా, చూడడానికి వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళ ఇచ్చిన డ్రెస్సులో రావచ్చు. వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడికైనా వచ్చి డ్రెస్ మార్చుకోవచ్చు. అందరికీ కావాల్సిన పూజ ద్రవ్యాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు పాల్గొనవచ్చు. కులాలు మతాలు సంబంధం లేదు. అన్నదమ్ములైనటువంటి దయచేసి ఈ యొక్క యూట్యూబ్ వీడియో పెట్టింది దయచేసి మీ సర్కిల్ మొత్తాన్ని తెలియజేయండి, అన్ని గ్రూప్స్లో ఫార్వర్డ్ చేయండి. మీ యొక్క సర్కిల్ మొత్తం బంధువులు స్నేహితులు అందరికీ తెలియజేయండి. ఎందుకంటే అవకాశం ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొనేదానికి, చూసేదానికి, వచ్చేదానికి మీరు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అంటారు. ఎవరు కూడా అశ్రద్ధ చేయకుండా వీలైనంత విస్తృతమైనటువంటి ప్రచారాన్ని చేయవలసిందిగా ఏప్రిల్ 28వ తేదీ ఆదివారం ఉదయం 8 గంటల నుంచే కార్యక్రమం ఉంది. ఏ రాష్ట్ర ప్రజలైనా, ఏ కులమైనా, ఏ ప్రాంతం వారైనా, ఏ మతమైనా, ఏ వయసు వారైనా అందరూ పాల్గొనవచ్చు. ఇది ఒక ఆర్యవయసుకు సంబంధించింది కాదు, సమస్త ప్రజలకు సంబంధించి ఆహ్వానించి సహకరిస్తారని చెప్పేసి ప్రార్థిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ.
మధ్యలో కాందా కోరిక అనేటువంటి ఒక ముచ్చటైనటువంటిది ఎదురు సన్నాహాలు లేదా ఎదురు కోళ్ళు ఎదురు ఏడు కోళ్ళు కాబట్టి మనకి ఎదురు కోళ్ళు అయినాయి. ఎట్లయినా సరే కోళ్ళు అయినా ఏవైనా పర్వాలేదు. మనం ఇప్పుడు స్వామివారికి తరపున నేను అమ్మవారి తరపున మన చిరంజీవి నల్లపురెడ్డి అయితే తెల్లగా ఉన్నట్టున్నాడు, తెలుపురెడ్డి చూస్తాం ఆయన. అమ్మవారి తరపున ఆయన ఉన్నాడు. మరి ఎట్లకు బ్రాహ్మణులకు పడింది చూద్దాము. మరి ఇక్కడ రాయలసీమ నుంచి వచ్చిన వారు మేము. అయితే మేము కడప అండి, కడప ఏరియా వాళ్ళము. ఇది రాయలసీమ అంటున్నారు, ఏ జిల్లాలో తెలియదు. కానీ అయినా కూడా ఇతరులు రాయలసీమ వాళ్ళు అనేటువంటి పొరపాట్లు కూడా జాలి చూపించాం. ఎంతసేపు ఉన్నా పందెప్పుకోళ్ళే ఎదుర్కోళ్ళే ఏ గణేష్ మహారాజుకి
ఎంత రాజ్య భోగాలు ఇస్తున్నారో చెప్పండి. తద్వారా మా అమ్మాయిని ఇవ్వాలా లేదా అనేటటువంటి నిర్ణయాన్ని మేము నిర్ణయించుకుంటాం. అందరి సమక్షంలో మా పరువు తీశారు. మగవారే అయితే మా బంధువులంతా చెప్తాం. శ్రీకాంతో మాతులో జననీ సర్వమంగళ సకల సౌభాగ్య ప్రధాయిని స్త్రీలకు సౌభాగ్యము ప్రసాదించేటటువంటి అమ్మ మీకందరికీ ఒక పరీక్ష అమ్మా. ఇందుకు వారి తల్లి మాతృమూర్తి గౌరీదేవి. గౌరీదేవి అంటే మీకు తెలుసు కదా, అనుకుంటారు కదా. మీకు ధనమంతా ఒక పక్క పెట్టి దాంతో ఉన్నది ఒక పసుపు కుంకుమ, ఒక చిటికడు పసుపు కుంకుమ పెడితే మీరు ధనాన్ని కోరుకుంటారా సౌభాగ్యాన్ని కోరుకుంటారా? ఒక మాట చెప్పండి, మీరే చెప్పండి. శుభలాభ సంహిత విహితా జ్ఞానయేనస్య మోక్షార్థం సుతయో భవేత్. భగవద్బాంధవులారా, మా అమ్మాయి మామూలు అమ్మాయి కాదు. సిద్ధి బుద్ధి లేనటువంటి జన్మ, అది వ్యర్థము జన్మ.
సిద్ధి ఉండాలి, బుద్ధి ఉండాలి. సిద్ధి బుద్ధి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే శుభలాభ అనేటటువంటి పుత్రులు కలుగుతారు. మరి అలాంటప్పుడు మా అమ్మాయి మామూలు అమ్మాయి కాదు, గొప్ప ప్రయుక్తాద్భుతయేనస్య ఆదిశక్తి స్వరూపత విహిత జ్ఞానయేనస్య మోక్షకారకీతో ఉమారుద్రో ఏకదంతం ఉమారుద్రో నమామి గణనాయకం. అయ్యా విభాభాష మీరు అంటున్నారు సిద్ధి బుద్ధి అని. విభము అనగా కరి ఏనుగు ముఖం కలిగినటువంటి వారు, ఏనుగు యొక్క ముఖము ఆ యొక్క సేవించే వారి అభిష్టము చేసినటువంటి వాడు మా గణనాయకుడు ఉమాసురము. ఇక్కడ మా స్వామికి 2 రకాలైన రూపాలు ఉన్నాయి. ఒకటి స్వామి గజవదనుడు మనకందరికీ కానొస్తే పార్వతీదేవికి ఆమె ముందుగా సృష్టించినప్పుడు ఎలా ఉంటుందో అలాంటి ముఖముతోనే సుందరమైన వదనారుందంతోనే స్వామి వారు కనిపిస్తాడు. నమామి గణనాయకుడు. అటువంటి గణనాయకుడి ముల్లోకాలు కూడా పూజించవలసిందే. మీ సిద్ధి బుద్ధి మా స్వామి వివాహం చేసుకుంటాం, నేను గణనాథం తప్ప ఎవరి వివాహం చేసుకోమని పట్టుబడితే మీరు వచ్చినారయ్యా మా దగ్గరికి, మీ అమ్మాయిలు మా స్వామిని తప్ప ఎవరిని చేసుకోమని చెప్పి భీష్మించి కూర్చొని మా స్వామి దగ్గరికి వచ్చినారు మీరు తప్ప. నేను ఎప్పుడు అమ్మాయి ప్రశ్నించమని ఏంటో అయ్యా మా అబ్బాయి మనోహరమైనటువంటి అమ్మ యొక్క దివ్య వైభవాన్ని మహానుభావులు స్వామివారు తెలియజేశారు. అయితే సిద్ధి బుద్ధి అమ్మవారు ఆత్మస్వరూపమైనటువంటి బుద్ధి కనుక మాంద్యమైనటువంటి వారికి ఇప్పుడే విన్నాను. నేను ఇప్పుడే కైలాసం నుంచి వచ్చాను. తమిళగణంలో మాకు వినపడింది. తొందరగా భూలోకంలో మా అబ్బాయి గురించి సత్యానంద శాస్త్రి గారు అనుమానిస్తున్నాడు. ఆయన వాళ్ళ అమ్మాయి గొప్పది అంటున్నారు, నువ్వు తొందరగా వెళ్ళాలి అనగానే ఓం నమ శివాయ అన్నారు. అక్కడ కళ్ళు మూసా ఇక్కడ అందుకనే మా భృంగీశ్వర నందీశ్వరుడు ఇక్కడికి వచ్చాడు. చండీశ్వర శృంగీశ్వర అన్ని రూపాలతో సరే. అందుకని బయలుదేరబోయేటువంటి సమయంలో కొంచెం వెంటనే మళ్ళీ వెనక్కి పిలిచి అమ్మవారు చెప్పింది, అయ్యవారు అలాగే అంటారు, నువ్వు అబ్బాయి తరఫున మాట్లాడమని, నువ్వు ఎప్పుడు అమ్మవారి తరఫునే మాట్లాడవాలయా అని చెప్పి అమ్మవారు చెప్పడంతో మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళినటువంటి వాడిని మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాను. ఈ మహానుభావుడు తన యొక్క దివ్యమైనటువంటి శక్తితో అద్భుతమైనటువంటి చమత్కారాలతో మైక్ కూడా మా అమ్మ యొక్క దివ్య వైభవాన్ని మీరు అప్పుడే పేరు ఫిరాయించారు కాబట్టి మగపిల్లి వారు కనుక ఏదైనా మాట్లాడచ్చు. కానీ మా అమ్మ సకల గుణరాశి, సకలమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని అందించేటువంటిది. అంటే మీది ఎలుక వాహనం కనుక చిన్న వాహనం మీద వస్తాడు కనుక మీకు తొందరగా వెతుక్కోవాల్సి వస్తుంది. ఈ వెతుకుడు ఏంటంటే మొదటి నుంచి మీకు అలవాటే. అబ్బాయిల వాళ్ళకి కన్నాలు ఎక్కువ, రంధ్రాలు ఎక్కువ, రంధ్రాన్వేషకులు, ఆ రంధ్రంలోనే ఉండేటువంటి మానవులు సహజమైనటువంటి అలవాటు. అయితే మా అమ్మ కళ్యాణ శోభతో ప్రకాశించేటువంటిది, జ్ఞానాన్ని కలిగిస్తుంది. ఏ వ్యక్తికైనా చివరకు పరమేశ్వరుడు ఒకసారి, అంటే మీ దివ్యమైనటువంటి మీ అబ్బాయి వాళ్ళ నాన్నగారి గురించి కూడా మాకు తెలుసు, అక్కర్లేదని వెళ్ళి ఆయన యోగిలాగా
ప్రథమ యోగిలాగా దక్షిణామూర్తిలాగా తపస్సు చేసుకుంటున్నప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి జ్ఞానం లేనప్పుడు మా అమ్మ సిద్ధి అనేటువంటి రూపంలో ప్రత్యక్షమై అమ్మవారిలో ప్రవేశించి వెంటనే కళ్ళు తెరిచి పార్వతీదేవిని పెళ్లి చేసుకునేటట్టు చేసినటువంటి మహానుభు తల్లి మా అమ్మ అంత శక్తివంతురాలు. ఇప్పుడు यो रुद्रो अग्नयो अप्सरयो सदीषु यो रुद्रो विश्वभुवनानि वेदस्मै रुद्राय नमो अस्तु. ఏ దైవగణ నీటి యందును రుచిగా కలిగినటువంటి వాడు, ఏ యొక్క విశ్వములోని పదార్థముల యందును నిండినటువంటి వాడు, ఆహారములను కలిగజేసి రుచిని కలగజేసినటువంటి వాడు, ఏ విశ్వముపై ఆదించిన ఈశ్వరుడు ఎవరా అని జ్ఞానము తపస్సు చేసి ఈశ్వరుడే నా భర్త, ఈశ్వరుడే నా భర్త, భర్త 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 అని కలవరించండి ఆ పార్వతీదేవి మీ అమ్మ. మా శివుని ఎంత తప్పు చేసి అయ్యా, వ్యాపించిన వాడు అన్నింటి ఆహారము నేనని చెప్పి ఆహారం అనుకున్న తల్లి, అందుకే మా స్వామి అక్షయో నీటి ఎందుకు రుచిగా ఉన్నారని వేదము చెప్పిన మాట విని తపస్సు చేసింది ఎవరయ్యా? మేమా. పరమేశ్వరుడు గురించి ఎంత చెప్పినా అమ్మా, నేను ఒక శ్లోకం చెప్తాను. ఈ అబ్బాయి అంటే మా అమ్మకు అంటే పార్వతీదేవికి ఇష్టం. ఇటు అమ్మ తరఫునే అటు అమ్మ తరఫునే నేను మాట్లాడేది. పరమేశ్వరుడి దగ్గరికి వినాయకుల వారు వస్తే అని చూస్తాడు. అమ్మవారు ఆ వినాయకుల వారి దగ్గరికి రాగానే అగజ ఆనన పద్మార్కం, పద్మము వంటి ముఖమును వికసింప చేయగలిగినటువంటి సూర్యకిరణము ఏది అంటే వినాయకుల వారే. వినాయకుల వారిని అమ్మవారు తొడ మీద కూర్చోబెట్టుకుంటుంది. అందుకనే ఇలాంటి సిద్ధిని కలిగించి బుద్ధిని కలిగించి జ్ఞానాన్ని పెంపొందింపచేసేటువంటి శక్తిని మా అమ్మను చేసుకున్న తర్వాతనే వినాయకుల వారికి వచ్చింది. అప్పటిదాకా వినాయకుల వారు మీ అబ్బాయి గారు చాలా పెద్ద పొట్ట. ఏమంటే ఆ పొట్ట ఉన్నవాడిని ఎవరైనా చేసుకుంటారా? పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత పొట్ట పెరిగిందంటే పర్వాలా, పొట్ట లేని వాళ్ళే చాలా అందగాళ్ళు సహజంగా. పొట్ట ఇంతలో పొట్ట పెట్టుకొని పొట్ట డామని వెళితే బాబా పరమేశ్వరుల వారు గిలగలాడిపోయి మళ్ళీ అందం ఎట్లా తగ్గుతుందోనని మెళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఒక పావుని చేసి ఆ పావుని అలా పొట్ట కట్టి యజ్ఞోపవీతం కూడా లేకపోతే చివరికి యజ్ఞోపవీతం కూడా ధన్యం కూడా లేదు ఆ మహానుభావుడికి. లేకపోతే నాగ యజ్ఞోపవీతం, ఆ పావునే యజ్ఞోపవీతం చేసి పాపం చేసి చాలా అందంగా చేస్తే మా అమ్మ ఈ దేహ సౌందర్యంతో పనిలేదు. మంచి చెవులు ఉన్నటువంటి మహానుభావుడు గజవదనుడు ఈశ్వరుని యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని పొందాడు. చాలా మంది లోకంలో అబ్బాయి పెళ్లి కూతురు ఎవరు చూసినా కలియుగంలో మీ భూలోకంలో కానీ ఎక్కడైనా మేము చూస్తూనే ఉంటాం. కైలాసం నుంచి ఎవరు చూసినా అబ్బాయి యొక్క అందాన్ని చూస్తారు కానీ అబ్బాయి యొక్క హృదయాన్ని చూసేటువంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువగా ఉంటారు. అమ్మాయి ఆ అమ్మాయిల్లో అందముల కంటే, అందము అంటే ఏమిటి అంటే దేహ సౌందర్యము కంటే ఆత్మ సౌందర్యమే గొప్పది అని భావించినటువంటి మహా తల్లి ఎవరైనా సృష్టిలో ఉన్నారు అంటే ఎవరు? సిద్ధి రుధి, సిద్ధి రుధి. పరమేశ్వరుడే సరే ఎట్లా కూడా అందంగా ఉన్నాడు అనుకున్నాం, మరీ ఈయన ఎలా అందంగా ఉంటాడు? అందమైనటువంటి మహానుభావుడని భావించి మేము చక్కగా మీ ఆ దివ్యమైనటువంటి స్వామి వారికి మేము చక్కగా సుముఖశ్చైక దంతస్య, మేము ఎన్ని పేర్లు విన్నామంటే సుముఖశ్చైక దంతస్య కపిలో గజకర్ణిక, లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో గణాధిప, ధూమకేతుర్గణాధ్యక్షో బాలచంద్రో గజానన, వక్రతుండ శోభకర్ణో హేరంబ స్కంధపూర్వజ. ఇన్ని పేర్లు మేము విన్నాం. అలాంటి దివ్యమైనటువంటి స్వామివారికి చక్కని మా అమ్మాయినిచ్చి వివాహం చేస్తే మీ అబ్బాయి యొక్క కీర్తి కూడా ఇంకా పెరుగుతుంది. చక్కగా వరములు ఇవ్వగలిగినటువంటి వాళ్ళని, భార్యతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తియే సర్వశక్తి సంబంధితుడైనటువంటి వాడు. నాకు పెళ్ళొద్దు 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 అన్నవాళ్ళు తప్పులే, మొగుడొద్దు 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 అన్నవాళ్ళు కూడా తప్పులే. ఇలాంటి తప్పులన్నీ భూలోకంలో చేయకూడదు. సిద్ధి బుద్ధిని చూసి ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు కుర్ర పిల్లలు ముఖ్యంగా పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు చేస్తాను, నేను 2 లక్షలు తెచ్చుకున్నాను కనుక మొగుడు లెక్క చేయక్కర్లేదు, లేకపోతే భర్త గారిని నేను లెక్క చేయక్కర్లేదు అనేటువంటి భావాలన్నింటినీ తొలగించడానికి సిద్ధి బుద్ధి అనేటువంటి వారిని ఇచ్చి వివాహం చేసే ఈ పుణ్యమైనటువంటి సమయం ఆనందాన్ని కలిగించింది. మీరు కైలాసం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు, దివ్యమైనటువంటి ప్రదేశానికి వచ్చినందుకు మంగళ సూర్యాలతో మంగళ వాద్యాలతో దివ్యమైనటువంటి స్వాగతాన్ని పలుకుతున్నాం. కళ్యాణ వేదికకు వచ్చి చక్కగా
చక్కగా కళ్యాణం చేసుకుని చక్కగా ఆనందాన్ని మమ్మల్ని అందరినీ ఆనందపరిచి సకల పాపములన్నీ పోగొట్టవలసిందిగా మర్యాదగా పన్నీటి జల్లులు జల్లుతూ తీసుకొస్తున్నాం. అయ్యా అలాగే కాదు, వేదంలో చెప్పిన దాని ప్రకారంగా కన్యావరయతే రూపం మాతా విత్తం పితాశ్రుతం బాంధవ కులమిచ్చంతి మృష్టాన్న వితరే జనా. అమ్మాయి సాధారణంగా అబ్బాయి యొక్క రూపాన్ని చూసి ఈ అబ్బాయి నాకు తగినటువంటి వాడా కాదా అనే డిసిషన్ చేసేసుకుంటుంది. పూర్వకాలంలో ఇవాళ రేపు అంటే అమ్మాయి అబ్బాయి ప్రైవేట్ గా కలుసుకోవడాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అప్పుడు అలాంటివి ఏమీ లేవు. ఆ కారణం చేత మొట్టమొదట అబ్బాయిని చూడగానే కన్యా పరగతి రూపం అబ్బాయికే చెప్తున్నారు. అబ్బాయికే అబ్బాయి గొప్పవాడు, మీ అబ్బాయి గొప్ప అందగాడు. కన్యా పరగతి రూపం ఆ సిద్ధి బుద్ధి కూడా మీ అబ్బాయి యొక్క రూపాన్ని చూసి మోహించింది. అయితే ఈ అబ్బాయి తరఫున వచ్చిన వాళ్ళు కూడా మోహిని వేషం వేసుకొని వచ్చారు. కానీ ఈ మేనమామ సామాన్యుడు కాదమ్మా, అన్ని వేషాలు వేసేవాడు. చూడటానికి నల్లగానే ఉంటాడు, కానీ అప్పుడు ఎర్రగా అసలు జనాల్ని మోహింపజేసి మోహిని వేషం కూడా వేశాడు కదా వీళ్ళ మేనమామ. అందుకని కొంచెం అవన్నీ హావభావాలు వాడు రాజస్వరూపుడు మా స్వామి. అవునవును. సాధారణంగా అమ్మాయి యొక్క తల్లి ఏం చేస్తుందట, ఈ అబ్బాయి మా అమ్మాయికి తగినటువంటి వరుడేనా, మా అమ్మాయిని సుఖపెట్టేంత ద్రవ్యాన్ని ఇతను సంపాదిస్తున్నాడా, ఒకవేళ సంపాదిస్తున్నాడు అంటే అప్పుడు అమ్మాయిని ఇచ్చేటందుకు ఇష్టపడతారు ఏ తల్లిదండ్రి అయినా. పితాశ్రుతం తండ్రి ఏం చేస్తాడు, అసలు ఈ అబ్బాయి ఎవరు, ఈ అబ్బాయి తండ్రి ఎవరు, ఈ అబ్బాయి తాత ఎవరు, ఈ అబ్బాయి ముత్తాత ఎవరు, వాళ్ళు మంచివాళ్ళేనా, ఒకవేళ వాళ్ళు మంచివాళ్ళైతే ఈ అబ్బాయి కూడా మంచివాడే అవుతాడు. అంటే జీన్స్ ఏవైతే అదే లక్షణాలు వస్తాయి కదా. కాబట్టి పితాశ్రుతం తండ్రి పుట్టు పూర్వోత్తరాల గురించి, అమ్మాయి యొక్క తండ్రి పుట్టు పూర్వోత్తరాల గురించి, అబ్బాయి యొక్క పుట్టు పూర్వోత్తరాల గురించి చూస్తాడట. బాంధవకులమిచ్చంతి బంధువులంతా ఏం చేస్తారట, అసలు ఈ అబ్బాయి మన కులబ్బాడినా కాదా అని ఎందుకు అంటే వాళ్ళకు చెవులు కొరుక్కునేటందుకు ఛాన్స్ దొరుకుతుంది. బాంధవకులమిచ్చంతి మృష్టాన్న వితరే జనా. అయ్యా అమ్మాయి అబ్బాయి మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ లా ఉన్నారు, చాలా బాగున్నారు. మాకు మాత్రం డెలిషియస్ ఫుడ్ పెట్టాలి, మాకు మాత్రం ఏంటి చక్కని విందు భోజనం పెట్టాలి. చక్కని విందు భోజనం పెడతానంటే చెప్పండి, మా అమ్మాయిని మీ అబ్బాయికి ఇచ్చేటందుకు మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము. స్వామి సతతం మోదక ప్రియ. అదేండి మా స్వామి అప్పుడే మోదకాలను చెప్పి లడ్డూలు చేతిలో పెడుతున్నారేంటి? మోదకం గట్టిగా ఉండి మీ దౌడ పనులు ఎక్కడ పూజ అవుతాయో అని భయముతో కాబట్టి ఒకసారి మా వారి నామస్మరణ చేసి అయ్యా మరకత లక్ష్మీ గణాధిపతికి అయ్యా సమృద్ధి చంద్రపాణి పూర్వజం చంద్రపాణి మాశ్రయ
రెడీ అయింది. ఎవరు వచ్చారు? ప్రజల సేవకి వినియోగించేటువంటి మహాభావులు వినయశీలులు భక్తి ప్రపత్తులు కలిగినటువంటి వారు మరింత శక్తివంతులుగా రూపొందాలనేటువంటి భావనతో
పాత కూడా రమ్మా సత్యనారాయణ శాస్త్రి గారు వేద విహితమైనటువంటి ఆశీర్వచనాన్ని అందిస్తున్నారు. శ్రీ धनवक्तिर्धनं वायुर्धनं सूर्योधनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमश्नुते वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनी न क्रोधो न जमात्सर्यन्न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत्सदा లక్ష్మీ గణపతి యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆశీస్సులతో పరిపాలన అత్యద్భుతంగా సాగించి ప్రజల యొక్క ఆదరణ పొంది మరింత ఉన్నతమైనటువంటి ఇంకా మంచి మంచి పనులు చేసి ప్రజా సేవలో వినియోగించుకొని ప్రజల యొక్క హృదయాన్ని మంత్రి కావాలి, మన ఏరియాలో ఉండాలి, ఈయనను మించినటువంటి వాడు లేరనేటువంటి మంచి కీర్తిని వహించాలి అని లక్ష్మీతో ఉన్నటువంటి అమ్మవారితో ఉన్నటువంటి ఆ దివ్య కటాక్షాన్ని, గణపతి కటాక్షాన్ని వేద మంత్రములతో వారు అందించారు. మంత్రి గారికి లక్ష్మీ కటాక్షం కలగాలి, మంత్రి గారికి శక్తి కలగాలి, మంత్రి గారికి బుద్ధి కలగాలి, మంత్రి గారికి ఆయుష్ పెరగాలి, మంత్రి గారికి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, మంత్రి గారు ఇంకా ఇంకా మంచి మంచి కార్యాలు చేయాలి అని హేతులు ఆయనకి ఎంత ఉన్నాయో చూడండి. ఒకసారి తప్పట్లు కొట్టండి అందరూ. కడతారు మన దగ్గరికి వచ్చినందుకు వారు మన నాయకులు, వారిని గౌరవించవలసినటువంటి స్థితి ప్రతి ప్రజల మీద ఉన్నది. ఇతని వినయ సంపన్నులు కనుకనే అఖండమైనటువంటి విజయంతో వారు విజయాన్ని సాధించడం జరిగింది. ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాలు మీరు చేస్తూ ఉండాలి, మరల మరల ఇలాంటి మహా మంచి పదవులన్నీ ఉన్నత స్థితిలో రావాలి అని కోరుతూ, తెల్లని దుస్తులు, తెల్లని మనసు. మంత్రి గారికి విజయములు కలుగుతాయనేటువంటి శాస్త్ర వచనాలను అనుసరించి కరీంనగర్ నుంచి ఎన్ని పనులు ఉన్నాయి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు అందరి తరఫున వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. మేడం గారి దగ్గర కళ్యాణం ప్రారంభమవుతోంది. శ్రీరామ
श्री सीतारामाभ्यां नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो महाजनेभ्यो नमो అందరూ కూడా ఈ గోత్రం పేరు గోత్రస్య నామధేయస్య ధర్మబంధి సమేతస్య అందరూ చెప్పండి స్వాగం సహ కుటుంబానాం సపుత్రగాణాం సపుత్రిగాణాం సపౌత్రగాణాం సభ్రాతృగాణాం సభ్రాతృణాం సపరివారాణాం క్షేమస్థైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం మమ చింతిత సకల కార్యేషు దిగ్విజయ ఫలసిద్ధ్యర్థం అవాప్తి అర్థం మరగత లక్ష్మీ గణపతి దేవత సంపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రసాద ఫలసిద్ధ్యర్థం అన్యోన్య భక్తజనైః సహకారేణ క్రియాంధికా దీక్షయా అవిష్యమాణ మరకల శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి దేవత తృతీయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవ సమర్పేణ లోక కళ్యాణార్థం శాంతి కళ్యాణ మహోత్సవ సాఖ్యం కర్మ అవిష్యమాణ प्रसीद अवच्छारम् अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो विश्वरेऽपि सर्वविघ्नच्छिदेवस्मै गणाधिपतये नमः श्रीमहागणाधिपतिं ध्यायामि आवाहयामि नवरत्नगजसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पार्थिं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि शिवे आचमनीयं समर्पयामि सर्वदेवानाः अभिनन्द्राभृतमेव विरज्ञाभिष्टात्मधेमो देवसोमा श्रीमहागणाधिपतये नमः हस्तयज्ञो समर्पयामि हस्तयज्ञधारणानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं प्रकटनं प्रजापतेर्य सहरि पुरस्तादु आयुष्मप्रियं प्रथमं जलब्रह्मयज्ञोपवीतं परमं विष्णे अलाश्च विदरे कार्यसमर्थस्य गृहाणे नन्दस्योपनिरञ्जनार्थम् अष्टदानि समर्पयामि पुष्पे पूजयामि अष्टे पूजयामि ॐ सुराय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ गजकर्णकाय नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ विकटाय नमः ॐ विघ्नराजाय नमः ॐ गणाधिपाय नमः ॐ धूमकेतवे नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ महागजनाय नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॐ सूर्यकर्णाय नमः ॐ हेरम्बाय नमः ॐ स्कन्दपूर्णाय
రాదా ఇక్కడ పట్టుకో విచ్చేసిన భక్త మహాశివులందరికీ కూడా శుభస్కరంగా ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని దర్శించేటటువంటి భాగ్యం కలిగినందుకు స్వామివారికి మనం నమస్కారం అర్పిస్తూ పరకద శ్రీ లక్ష్మీ గణేశ్వరుని వివాహం అంటే జగత్ కళ్యాణమే. కళ్యాణం అనేది ప్రతి ఇంటిలోనూ కూడా సకల ఆయురారోగ్య భాగ్యాలను ప్రసాదిస్తూ విశ్వ కళ్యాణాన్ని చేకూరుస్తుందని పెద్దల మాట. మనకు లేదు అంటే ఎప్పుడూ కూడా మనం నిరంతరము కూడా మంచి మాటలను వింటూ ఉండాలి, సత్కాలక్షేపం చేస్తుండాలి, భగవన్నామాన్ని స్మరిస్తూ ఉండాలి. ఎప్పుడూ కూడా నిరంతరము భగవంతునికి సంబంధించిన కథలను వింటూ, భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి మాటలను వింటూ నిరంతరము కూడా భగవన్నామ జపము చేస్తూ ఉంటే మనకు ఈ జన్మ తరిస్తుందని వేదాలు చెబుతున్నాయి. అట్లాగే మనము సమస్తము ఏది చేసినా కూడా త్రికరణ శుద్ధిగా చేయాలి. మనోవాక్కాయములు ఉన్నాయి. మనకు గణేశ్వరుడు ఉన్నాడు. గణపతి ఎదర్వ శీర్షాన్ని వేదం చెబుతున్నది. మందరం శాస్త్రం సత్యం ఆత్మనివేదనని అనేక విధాలుగా భాగవతంలో మనకు భక్తులను చెప్పారు. ఆ భక్తి అంటే ఏమిటంటే మన శారీరక శరీరాన్ని పవిత్రం చేసుకోవాలి. బ్రహ్మప్రాప్తి యోగ్యంగా శరీరాన్ని చేసుకోమని మనసుకు చెప్తున్నారు. స్వాధ్యాయ జపై హోమై దైవిద్యే రేతయా సుతై మహాయజ్ఞాన్ని బ్రహ్మప్రాప్తికి అంటే భగవంతుడిలో లీనం కావడానికి వీరుగా దీన్ని పవిత్రం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ పాంచభౌతిక శరీరంలో అనేక దోషాలు నిరంతరం కలుగుతూ ఉంటాయి. మనకు తెలుసో తెలియకో ఎన్నో తప్పులు చేస్తుంటాం, ఎన్నో అపచారాలు చేస్తుంటాం. భగవంతునికి సంబంధించి కూడా ఎన్నో అపచారాలు చేస్తుంటాం. వాటన్నింటినీ కనుక దూరం చేసుకోవాలంటే నిరంతరం భగవంతుని సన్నిధిలో ఉండడం, భగవంతుని ధ్యానించడం, భగవంతుని మానసికంగా జపించడం, ఆ మంత్రజపంతో విధానాలను ఆదిశంకరులు అలాగే అలాంటి మహర్షులు వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, పురాణాలు, ఇతిహాసాలు చెబుతున్నాయి. వాటన్నింటి సారభూతమైంది ఇప్పుడు జగత్ కళ్యాణంగా జరుగుతున్నటువంటి పరకద శ్రీ లక్ష్మీ గణేశ్వరుని వివాహ మహోత్సవం. ఇందులో సిద్ధి శక్తి సమేతుడై స్వామి ఇక్కడ వేయించేస్తున్నాయి. దేవతలు అంతరిక్షంలో ఉన్నారు, మనం భూమిపై ఉన్నాం, స్వామి సన్నిధిలో ఉన్నాం. స్వామి ఎక్కడ ఉన్నాడో మనం అక్కడ ఉన్నాం కనుక మనమే దేవతల కంటే మన పడుతులు సన్నిధిలో అయిపోయినాం. పుణ్యమైనటువంటి పుణ్యాహవాచన కార్యక్రమం, పుణ్య ఆహవాచనం ఈ స్థల శుద్ధి, ఈ ప్రదేశం అంతా శుద్ధి చేయడానికి జరుగుతోంది. నమస్కారం చేయండి, అందరూ నమస్కారం చేయండి. దుశ్శకులాలు కలగకుండా ఉండడానికి, ఏమైనటువంటి దోషాలు ఉండడానికి ఈ పెళ్లి కొనసాగేటువంటి జీవితం ఈ దివ్యమైనటువంటి లోకాధీశుడైనటువంటి కైలాసపతి అయిన పరమేశ్వరుని యొక్క పార్వతీదేవి యొక్క దివ్యమైనటువంటి కుమారుడు ఇచ్చేసినటువంటి సమయంలో స్వామివారికి దివ్యమైనటువంటి రక్ష, ఈ లోపలన్నీ కాపాడగలిగినటువంటి మహానుభావుడు
యజ్ఞోపవీతం యజ్ఞోపవీతం పరమ పవిత్ర వెండిలా ధగ ధగ మెరిసేటువంటి నాగ యజ్ఞోపవీతాలతో సహా స్వామివారికి దివ్యమైనటువంటి ఆరాధన నిమిత్తమై జరుగుతున్నటువంటి పుణ్య కార్యక్రమం. కంకణ ధారణం, రక్షాబంధనం, మమ్మల్ని కాపాడు, నీవే మాకు రక్ష మనస్సులో అనుకోండి. మహానుభావులు అన్నారు, ప్రతి వ్యక్తి నీవే మాకు రక్ష అని మనస్సులో ప్రార్థించి ఈ రక్షాబంధన కార్యక్రమాన్ని చక్కగా తిరిగించి ఆనందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఈ స్వామివారికి రక్షాబంధన కార్యక్రమాన్ని జరిపించేటప్పుడు అందరికీ చూపిస్తారు. అందరూ కూడా ఒక్కసారి దానికి నమస్కారం చేసుకోవాలి. అందరూ హిమవంతునికి ముగ్గురు పిల్లలు, ఒకళ్ళు గంగ, ఒకళ్ళు పార్వతి, వేరొకరు మైనాకుడు. గంగా అమ్మవారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి శివుని జటాచూడల్లో నుంచి నిమజ్జించ నవభోక్త తత్పంక శంకాకరాత్మూర్మి నిర్మగ్న నీరేజ गणेश महाराज की చేతులు రెండు పైకెత్తాలి. గణేష్ మహారాజ్ కి అరచేతులు స్వామి వారికి చూపించండి. గణేష్ మహారాజ్ కి, గణేష్ మహారాజ్ కి. మామగారు యజ్ఞోపవీత ధారణ చేయిస్తున్నారు. ఎలాగో వాళ్ళ నాన్నగారు ఒకసారి యజ్ఞోపవీతం వేశారు ఆయనకి. మామగారు ముడి 3 ముళ్ళతో దివ్యమైనటువంటి యజ్ఞోపవీతం వల్ల ఆయుష్ పెరగాలని అని చెబుతున్నారు. వారే మైనాకులు వీరిద్దరు. మనం అందరం కింద కూర్చున్న వాళ్ళందరం కాస్త అనండి, మనం అందరం మగపెళ్లివారు. మనందరికీ చక్కగా మర్యాద చేస్తున్నాడు. 3 రోజులు బట్టి బ్రహ్మాండమైనటువంటి భోజనాలు, వివాహ భోజనంబు, వింతైన వంటకంబు, వియాల వారి విందు నాకే ముందు. చక్కగా అందరూ భోజనాలు చేశారు, అందరూ ఆనందించారు, చక్కని వసతులు ఏర్పరిచారు. అందరినీ దివ్యమైనటువంటి స్వామి వారికి, అందమైనటువంటి మా స్వామికి, వినాయకుల వారికి, విఘ్నేశ్వరుల వారికి, ఎందుకంటే ఉపన్యాసాలు చెప్పే వాళ్ళకి ఒకటి చెప్తే ఒకటి అర్థమై వాళ్ళు మళ్ళీ టీవీలో చెప్పి ఇలా ఉన్నారని మళ్ళీ మహిళా సంఘాలని మీద పడకుండా ఉండడానికి ముందుగానే నిర్ణయించుకున్నాం. నమస్కారం చేసుకున్నాం. శాస్త్రంలో ఉన్నది వినండి, తర్వాత మీ ఇష్టం. మంచిగా చేయాలి. అమ్మాయి ఎలా ఉండాలి? ఎక్కిలిగా నవ్వేటువంటి అమ్మాయిని కోడలుగా తెచ్చుకోకూడదు. ఎవరింటికి పడితే వాళ్ళకి పని పాట లేకుండా వెళ్ళేటువంటి అమ్మాయిని తెచ్చుకోకూడదు. పెద్దలని అత్తామామని గౌరవించకుండా ఎవరిని పడితే వాళ్ళని నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడేటువంటి అమ్మాయిని కోడలుగా తెచ్చుకోకూడదు. వినయవతి, శీలవతి, గౌరవం కలిగినటువంటి కుటుంబంలో ఉండి చక్కగా భర్త సేవ చేయాలి. భర్త సేవ చేయాలి. భర్త గారు కూడా ఈ అమ్మాయిని భార్య అనుకోవాలి. భార్య ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెళ్ళాం అని ఎక్కడ అర్థం లేదు. వేయాచేతన నటేశ్వర గారు మహాపండితుడైన వీరు ఎదుట మాట్లాడాలంటే కొంచెం ధైర్యం కావాలి. ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా మాట్లాడారు. భార్య అంటే భార్యగా చూడమన్నారు. భార్య అంటే కొన్నవాళ్ళందరూ వినడు అబ్బాయిలు. భార్య అంటే నోర్మల్ అనకూడదు, అది కాదు భార్య. భా ప్లస్ ఆర్య ఈజ్ ఈక్వల్ టు భార్య సవర్ణ దీర్ఘ సంధి. చిన్నప్పుడు చదువుకొని ఉంటారు కాదు, చెప్తారు కదా. అంటే ఆర్య అంటే గౌరవం అని అర్థం అన్నమాట. ఈ మధ్య టీవీలో ఆర్య ద్రవిడులు, నేను ప్రొఫెసర్ని, నాకు అన్నీ తెలుసు, ఫుల్గా చదువుకున్నాను, ఆర్య అంటే వీళ్ళు, ద్రవిడులు అంటే వాళ్ళు అనేటువంటి పిచ్చి పిచ్చి అర్థాలు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు నేర్పి ఆ అర్థాలు హాఫ్ నాలెడ్జ్ తో చదివినవాడు. ద్రవిడ అంటే అర్థం ఏంటంటే ద్రా అనేటువంటి ద్రావిడ అనేటువంటి పదం వికృతి పదం. ప్రకృతి వికృతి లాగానే పూర్వంలో సంస్కృతం ప్రాకృతమైన 2 భాషలు మాట్లాడేవారు. హిమావంతుడు అని, హిమవంతుడు అని పేరు కలిగినటువంటి మహానుభావుని యొక్క మనుమరావు. అని పేరు కలిగినటువంటి అమ్మాయి
యోగ్యురాలు మంగళ స్వరూపిణి లోకైక మాత కూటాచలమోని పేరు కలిగినటువంటి మహానుభావుని యొక్క ముని మనవరాలు హిమవంతుడు అని పేరు కలిగినటువంటి పర్వతరాజు యొక్క మనవరాలు మైనాకుడు అని పేరు కలిగినటువంటి పర్వతరాజు కోసం మధుమత్తాన్ని ప్రాసన చేయించడం అనేది వివాహ ప్రక్రియలో భాగం. వినాయకుల వారు మామగారు ఇచ్చినటువంటి మధుమర్కముల మధువనం తీసుకుంటూ ఉండాలి. దీని వలన తేజస్సు కలుగుతుంది, రక్తశుద్ధి ఉంటుంది, బలం కలుగుతుంది, భార్యతో తీయగా మాట్లాడే లక్షణం ఒకటి వస్తుంది. ఇది చాలా ముఖ్యం. చూసారా? తప్పట్టు పట్టుకోండి, ఆశీర్వదించండి అని ఆహ్వానించే పుణ్యమైనటువంటి సమయం ఇది. అతిలోకరంభయే అనుగాక అతివకు అనకువయే అలంకారమమ్మా. భగవానికి సహజంగా అందం ఉంటుంది. మహానుభావుడు చూడండి ఎంత బాగున్నాడు. నేను ఎందుకనంటే ఇంకొక విశేషం చెప్పారు. చతుకులయందు శారదామూర్తి అయిన స్త్రీకి శీలమే సంస్కృతి చిహ్నమమ్మా. నేను బ్రహ్మాండంగా చదివాను, 2 లక్షలు చేస్తున్నాను రా నువ్వు నాకు చెప్పేదే అని అనకూడదు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవరైనా అంటే చెప్పండి అలా అనకూడదమ్మా. భార్యాభర్తలు వినయంగా ఉండాలి, నేర్చుకోవాలి. ఒకవేళ భర్త కోపడినా నువ్వు అలా తెలివిగా ఉండాలి. 8 రెట్లు తెలివితేటలు నీకు పెట్టాడు భగవంతుడు సృష్టిలో. ఆ 8 రెట్లు తెలివితేటల్ని హీనాతిహీనంగా ప్రవర్తించి భర్త విసుకోగానే నా ఇష్టం అని అనకూడదు, తొందరపడకూడదు, ఓర్పుగా అచింత్య అపరిమిత శక్త్యా ప్రియమాణస్య మహాజలౌఘ మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేక కోరణైః సప్తభిరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండ కరండమండలే ఆధారశక్తి శస్య అధోభాగే భరతమహాఖండమండితే సరోరుహాకారే 50 కోటి విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన హరివంశ కిం పురుష వర్షయోశ్చ మధ్యే శ్రీ మహావిష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయస్మిన్ మహతి నానాయోనిషు జనిత్వా తేనాపి పాప అపనోదనార్థం గంగావాలుకాభిః సప్తర్షిమండల పర్యంతం కృతరాశే నిత్య నివాస సిద్ధ్యర్థం తిలైః సూర్యమండల సర్వరాశి
सर्वरास्यपकर्ष संमितकाले ब्रह्मलोके नित्यनावसाने एकैकलोमापकर्ष क्रमेण सर्वरास्यपकर्ष संमितकाले ब्रह्मलोके नित्यनिवास सिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्र अप्तोरि యాగాలు చేసిన ఫలితం కలుగుతుంది. संतत्या दशपूर्वेषां दशापरेषां सर्वेषां वंश्यानां नरपितॄणां नरकादुत्तीर्य శాశ్వత క్రియ లేకపోతే బ్రహ్మచారి తిరుగుతూనే ఉంటా బ్యాచిలర్ అంటే బ్రహ్మచారి శబ్దమే భ్రష్టమై బ్యాచిలర్ అయి తర్వాత సన్యాసులు తిరుగుతూనే ఉంటారు వానప్రస్థులు అందరంతా గృహస్థు అంటే వీరికి ఇల్లు లేదు భార్యామూలమిదం గృహం కాబట్టి మొత్తం అంతా సిద్ధి బుద్ధి గలవారికే ఇదంతా బుద్ధి గలవారికే బుద్ధి సిద్ధించిన వారికే ఈ గ్రహం కాబట్టి పత్రీం మనోరమాం దేహి మనోవృత్తానుసారిణి ఇలాంటి పత్రిని మాకు మనోవృత్తానుసారిణి మనస్సును గ్రహించి మొత్తం బ్రహ్మాండాన్ని జగత్తును సంసార రాజ్యంలో ఈ నడిపించే మహాలక్ష్మి అలాంటి పత్రిని మాకు ప్రసాద్ కార్యేషు దాసి కరణేషు మంత్రి భోజ్యేషు మాత శయనేషు రంభా రూపేషు లక్ష్మి క్షమయా ధరిత్రి ఇలాంటి అంటే రూపంలో మహాయ లోకకళ్యాణార్థం ప్రతిగృహ్ణామి सरस्वती कृष्णवेणी देवरचार्य भारती राम श्रीशैल सुवेर स्वर्णिवास कैलासादी राम श्रीराम वेदांगा राम धर्मशास्त्र पुराण न्याय वैशेषिक भाट्य प्राभाग योगसांख्य वेदांता राम निगंधायाभिलाष सच्चिदानंद विग्रह सफल ब्रह्मणः भूकिरण कलापरिपूर्णयो स्कंदसूर्यस्कंदमुखानां कुमारस्वामी षण्मुखानां सप्तऋषीणाम् अष्टवसूनाम् अवग्रहाणां दशावताराणाम् एकादशवित्यक्षराणां रमणीयभूषणानां गीर्वाणतरुणीनां धर्मभक्ति समन्वितानां विद्वद्ब्राह्मणानाम् अभिक्रमतः श्रीविनायकस्य च प्रसादेन अयोक्तं बच्चोः विच्छेदत देवधुकृत गौरोजन गुणचेरक हरित्रादित्रव्यानि सर्वोषधया सर्वसस्यानि मंगलकराणि भवेयुः इति वारनक्षत्रयोगकरण मुहूर्तलग्न होराग्रेकाल भगवान् चत्वारसां चतुर्षां चतुर्शरंसां సంస్కారం పూర్తి చేశారు. ఇతరు వివాహ ముహూర్త సమయానంతరం చేయవలసినటువంటి ఇతరమైనటువంటి
సంస్కారాలను ఇప్పుడు ప్రారంభం చేస్తున్నారు. Terima kasih.